ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So my special thanks to all the organizers who have organized this program today, and also my special thanks to all the participants on a busy weekday like Friday in the evening at around 9 o'clock. You all have come together and giving me an opportunity to speak on this very important topic for all of us, this power of discipline. So usually our typical concept of discipline is mostly physical discipline, bodily discipline. If we have kids at our home, शिस्त हा शब्द जेव्हा पण आपण वापरू, एक डोळ्यासमोरची प्रतिमा उभी राहते. ती आहे की कोणीतरी शिक्षक असतील, शिक्षिका असतील, त्यांच्या हातात एक छडी असेल आणि होमवर्क नाही केला, शूजची लेस नीट नाही बांधली, केस नीट नाही केले, नख वाढलेत, अशा काहीतरी गोष्टीसाठी कोणतरी आपल्यावर छडीचा वापर केला असेल, त्यांची प्रतिमा, त्यांचं चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं. ऍक्च्युली पण डिसिप्लिन किंवा शिस्त हा जो कन्सेप्ट आहे, हा खूप खोल कन्सेप्ट आहे. सो डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट at the physical level. Discipline can be at many levels. Every time we eat something which has crossed the limits of our capacity, actually we need to think on discipline. Every time we are watching something on the television late night and our eyes are paining, we are already exhausted, but something is going on, there the concept of discipline comes. Actually, whenever we talk about discipline, we generally think that discipline is to restrict us. Discipline is something that will stop us from doing something in life. But I honestly feel that discipline is something that empowers us in life. It helps us to go forward in life. I'll give you an example. All of you have your own vehicles. The speed at which you will drive the car is typically in Baramati, you can't drive above 40, 50. But let's say you have a very modern car, a Mercedes Benz car, and the top speed in Mercedes Benz is a 220 or 240. And you are given a road, a very nice road, no obstructions, nothing to worry. And you are told, please drive on this road to the best of your ability. कोणी रस्त्या आड येणार नाही, तुम्हाला काही कष्ट होणार नाही, सगळं काही खूप छान चालणार आहे. You are given a free hand. So I'll ask a few people to unmute yourself and then answer this. Two options. What will your maximum speed depend on? जास्तीत speed, वेग कशावर depend करेल? First option is the capacity of your engine. Does your engine have capacity? Second, the quality of your brakes. तुमच्या इंजिन मध्ये गाडी पळवण्याची किती क्षमता आहे याच्यावर तुमचा स्पीड आधारित राहील, की तुमच्या गाडीचे ब्रेक्स किती स्ट्रॉंग आहेत याच्यावर तुमचा स्पीड आधारित राहील. I'll give you an opportunity to unmute yourself. Kindly use this facility and just give me a quick answer. Option 1 or option 2. You can unmute and speak. Sir, brakes, option 2. B. Okay, so somebody is Option saying brakes are very important. Option 2. 2 votes for option 2. अजून कोणी? Sir, option 2. Option 2. Okay, one more vote for option 2. Anybody for option 1?
की ब्रेक्स किती आहेत मला काही फरक पडत नाही, माझ्या गाडीचे इंजिन किती सीसी आहे, 4000 सीसी, 5000 सीसी, 6000 सीसी, तुम्ही मला सीसी किती आहे सांगा, मग मी पळवणार किती ते सांगतो तुम्हाला. असं कोणी आहे? ओके, सो इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग that although I told you it's a Mercedes-Benz car and top speed which is possible is 220, 240, but majority those who unmuted themselves and spoke, they said actually the top speed that we will plan does not depend on the engine capacity. Actually, the top speed depends on the braking power of my car. याचा अर्थ मी माझ्या जीवनाच्या जी गाडी आहे त्या गाडीचा वेग किती पळवणार जेवढे माझा विश्वास आहे की माझे ब्रेक एकदम छान आहेत. सो 220, 240, 260 नॉट अ प्रॉब्लेम. रस्ता छान आहे, अडथळे येणार नाहीयेत. पण मी एवढ्या स्पीडला जायचा माझा कॉन्फिडन्स कसा येतोय? मला माहितीये ज्या क्षणी मी ब्रेक दाबीन 2 किंवा 3 क्षणांमध्ये माझी गाडी ब्रेक होऊन एकदम नॉर्मल होईल. आणि या विपरीत विचार करा, मर्सिडीज बेन्झ काय BMW आहे तुमच्याकडे, पण तुम्हाला हे सांगण्यात आलंय ब्रेक्स बद्दल माहिती नाही. इंजिन खूप छान आहे, रस्ते छान आहेत, अडथळा नाही, इत्यादी इत्यादी इत्यादी. फक्त ब्रेक्स कसे आहेत मला माहिती नाही. आय एम शुअर यू विल से that sir it's extremely difficult that I will even start this car, I will even begin driving this car, because if I don't have faith in the brakes, why should I drive the car? Similarly my dear friends, आपल्या जीवनामध्ये पण आपल्याला असं वाटतं की मी जीवनामध्ये किती पुढे जाईन हे माझ्या इंजिनवर आधारित आहे. मी किती हुशार आहे, परीक्षेमध्ये मला किती मार्क मिळतात याच्यावर आधारित आहे. सो बिगर द इंजिन, ग्रेटर द स्कोर इन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स, ग्रेटर द स्कोर in social index, I will go at top speed on the path of success. पण या छोट्याशा उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल ज्या व्यक्तीकडे डिसिप्लिन नाहीये. आणि व्हॉट इज डिसिप्लिन? आय ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग. इट इज नॉट जस्ट टू डू विथ फिजिकल डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज अ व्हेरी डीप सब्जेक्ट मॅटर विच विल डिस्कस. बट द पॉइंट इज आत्मसंयम ज्याच्याकडे नाहीये तो जीवनाची गाडी पळवू शकत नाही. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. वी हॅव नेव्हर बीन टॉट दिस कन्सेप्ट. शाळेमध्ये आपल्याला सांगितलंय अरे नवीन नवीन उपद्व्याप करायचे, नवीन नवीन काहीतरी पराक्रम करायचे, तो पुढे जाणार. आणि आपल्या अध्यात्माचा एक दृष्टिकोन आहे, पळवायची आहेच गाडी. जर BMW मर्सिडीज मध्ये पळवायची आहे, नेव्हर ऍट द कॉस्ट ऑफ द ब्रेक्स. म्हणून पूर्वीचे आपले जे थोर पुढारी होते नेते शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराजांनी काय नाही करून दाखवलं. विस्मित करणारं जीवन आहे त्यांचं. पण जेव्हा कुठे त्यांना आत्मसंयमाची गरज होती, हे करणं योग्य नाही केलं. सो इफ यू टेक एनी लीडर, यू विल सी द लीडर डज नॉट थ्राइव्ह only on enthusiasm. A leader does not thrive only on his intelligence. A leader does not thrive only on facilities or resources. Actually, a leader thrives on self-control. That is the concept of discipline, which we are going to discuss. So there is a famous line by one famous pianist. Piano चालवणारे ते म्हणतात, if I don't practice for one day, I know it. If I don't practice for 2 days, my critics know it. And if I don't practice for 3 days, everyone knows it. So प्रत्येक एक रियाज म्हणतात ना, गायकाला पण माहिती आहे, रोज जर रियाज नाही केला, रोज जर प्रॅक्टिस नाही केली तर कठीण होणार. So this is the concept of discipline. I need to mute again, just a minute. So this is the concept of discipline. Discipline is in eating properly. Discipline is in practicing properly. Discipline is in reading properly. Discipline is all pervading. Discipline is like the foundation of our life. आत्मसंयम ज्याचा आहे तो जीवनाची गाडी पळवू शकतो. So this is a line which all of you can keep in your memory. की आपण नेहमी प्रेरणाबद्दल बोलत असतो की मला ना प्रेरणा पाहिजे आयुष्यात, काहीतरी नवीन काहीतरी शिकायचंय, नवीन काहीतरी करायचंय. पण ही प्रेरणा खूप दुर्मिळ असते. मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड are not able to achieve their own definition of success, not because they don't have capacity. Many times it is out of a lack of inspiration. मला कोणाला बघून प्रेरणा नाही मिळत आहे, माझ्या जीवनामध्ये कोणी असं प्रेरणादायक व्यक्ती नाहीये म्हणून लोक करत नाही. सो दॅट इज द पॉइंट की प्रेरणा ही सहजासहजी मिळत नाही.
प्रेरणा मिळण्यासाठी आपण भाग्यवान लागतो की कोणतरी आपल्या जीवनात व्यक्ती आहे ज्यांना बघून आपल्याला प्रेरणा मिळते. So you won't always feel inspired if you keep hankering for inspiration. It is not so easily available. And because you won't always feel inspired, therefore you need discipline. So discipline आहे, माझ्या मनाला आवडतंय की नाही आवडत आहे, does not matter. It is important for me, it is necessary for me, and that's why I will do it. This is called discipline. Sometimes, if you are using a computer and you want to install some new program or something, sometimes, this kind of error messages come. So what is this error message telling me? Are you sure you want to shut down your computer now? When I installed a new software, that is what the software told me, that you need to restart the computer. पण रिस्टार्ट करायला गेला तर तो कम्प्युटर आता मला प्रश्न विचारतो, डू यू वॉन्ट टू शट डाऊन? ठीक आहे, मग आता मी करू की नको विचार करतो जरा. हा, इफ यू डू नथिंग देन द कम्प्युटर विल शट डाऊन ऑटोमॅटिकली इन 54 seconds. सो आता मग मी काही केलं नाही, काही निर्णय नाही घेतला, गप्प बसलो, तरी तो 54 seconds करणारच आहे. मग आता आताच करू की नको करू? बरं, करायचं असेल तरी तो म्हणतो रिओपन विंडोज अँड लॉगिंग बॅक इन. सो दिस इज हाऊ लाईफ इज. Life will ask you to do something, and when you are wanting to do it, another option is thrown by life. Do you really want to do it? And then you think, do I really want to do it? त्याच्यामध्ये येतं, even if you don't decide, certain things in life are going to happen. तर जीवनामध्ये आपण निर्णय घेऊ किंवा नका घेऊ, जीवनाचा एक ठराविक वेग आहे. त्या वेगाने ते जीवन जात असतं. जर जीवनाच्या वेगापेक्षा आपल्या निर्णयांचा वेग कमी पडला, आपण जीवनामध्ये मागे पडतो. जर जीवनातल्या वेगाशी आपला वेग सुसंयमित राहिला किंवा आपण जर त्याच्याशी तालमेल नीट करू शकलो, मग आपण जीवनामध्ये पुढे जातो. अजून एक तिसरी गोष्ट आहे, जीवनाच्या वेगाशी जर आपण आपला वेग खूप वाढवायला गेलो, तिथे पण त्रास होतो. And that is why we should remember that example of the car, that a good driver does not know just how to accelerate. A good driver also knows when to brake. So an intelligent person matches the decision making speed with his life's speed. He does not keep it less, he does not keep it more. At both places, there will be a lack of success. So please remember this. The most important thing is to keep the most important things the most important. आपल्या जीवनामध्ये सर्वात महत्वपूर्ण गोष्ट काय आहे की ज्या सर्वात महत्वपूर्ण गोष्टी आहेत त्यांना सर्वात महत्वपूर्ण गोष्ट ठेवणे. So this line indicates that many of us know what is good for us, but over a period of time we lose track and we give it second priority. And after giving it second priority, sometimes we might even give it third priority. And slowly, the most important things in life actually slide back somewhere in the back of the priority list. आता जानेवारी महिना आला, जानेवारी महिन्यात काय महत्वाचं आहे? सो समबडी विल सजेस्ट समथिंग, अरे जानेवारी महिन्यामध्ये असं करायचं असतं, ओके असं करूया. फेब्रुवारी महिना आला, आता काय करायचंय? आता हे असं करायचंय, चला तसं करूया. इन दिस वे, in one sense, we have given the control of our life to so many people. They could be cinema stars, they could be public society stars, they could be our friends. Many times it is just a combination of so many thoughts that are generated in our fertile mind over a period of time, after reading so much, hearing so much, watching so much, and experiencing so much. But my dear friends, if you feel before you started your career, all of your medicos, before you started your career, what were the most important things for you? जेव्हा हिपोक्रेट्सची ओथ घेतली कॉलेजमधून, जेव्हा पास आउट झालो तेव्हा, त्या दिवशी व्हॉट वर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स फॉर यू वेन यू आर लुकिंग ॲट युअर प्रॅक्टिस, द प्रॅक्टिस दॅट हॅड नॉट येट बिगन. तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये प्रॅक्टिस प्रती काय काय कल्पना होती, प्रॅक्टिसचे काय काय आयडियाज होते तुमच्या मनामध्ये, आणि आज जेव्हा 15-20 वर्ष निघून गेले आहेत, युअर प्रॅक्टिस हॅज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अंडरगॉन मेनी म्युटेशन्स. Your practice has undergone many variants now. So if you get time, please take a piece of paper and write down the most important things in your life, which will include most important things for your family, for your health, for your financial planning, and etc. And the most important thing is to keep those most important things the most important. So whenever there is a program like this, if you feel this program is very important, then keep it the most important.
मग ज्या दिवशी कार्यक्रम असतो त्या दिवशी इतर काही असाइनमेंट्स किंवा इतर काही करायचं नाही, त्याला प्राधान्य द्यायचं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसिप्लिन. टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट. भगवद्गीतेमध्ये दुसऱ्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्ण आपल्याला सांगतात, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. So here Lord Krishna is saying आत्मवश्यैर, ज्यांनी स्वतःच्या इच्छांवर वश केलंय, ज्यांनी स्वतःच्या इच्छांवर नियंत्रण केलंय, आणि जो आसक्तीपासून आणि अनासक्तीपासून, दोघांपासून, राग आणि द्वेष, राग म्हणजे आसक्ती, द्वेष म्हणजे अनासक्ती, या दोन्ही गोष्टींपासून जो विमुक्त आहे त्याला प्रसादम अधिगच्छति, त्याला श्रीकृष्णांची किंवा परमेश्वराची कृपा प्राप्त होते. सो परमेश्वराची कृपा प्राप्त होण्यासाठी अमुक अमुक गोष्टीशी आसक्ती आणि अमुक अमुक गोष्टीशी अनासक्ती याच्यातून आपण बाहेर पडायला पाहिजे. आणि दुसरं आहे की स्वतःच्या कल्पनांवर, स्वतःच्या विचारांवर एक थोडं वश पाहिजे. Discipline is that bank that promises great results even in a low economy. Generally, banks offer you good results, good rates of interest when the economy is going good. But discipline is something. ज्यांनी चांगल्या काळामध्ये स्वतःला नियंत्रित केलंय, ज्यांनी चांगल्या समृद्ध काळामध्ये स्वतःच्या सवयी थोड्या कमी ठेवल्या, स्वतःचे खर्च कमी ठेवले, त्याच्या जीवनामध्ये वाईट काळ कधी येत नाही. बट इफ यू आर व्हेरी doing financially good and we spend all that money when we are having good finance, then tomorrow when situation changes, and situation will change, that is how the nature of this world is, tomorrow then we'll have a problem. म्हणून असं म्हणतात, I read this line one time, when your standard of income increases, don't increase your standard of living, you increase your standard of giving. इन्कम वाढल्याने आपलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढवतो, आणि डेफिनेटली व्हॉट एव्हर इज नेसेसरी वी शुड डू, बट वी आर टॉकिंग ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा वॅगन्स. एक्स्ट्रा वॅगन्स म्हणजे जिथे गरज नाही तिथे पैसे खर्च करणे. सो डिसिप्लिन इज समथिंग दॅट विल ऑलवेज हेल्प अस इन ऑल सिच्युएशन. नाउ विल कम टू सम टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन. सो देर इज फिजिकल डिसिप्लिन. 6.17 in the Gita mentions 3 aspects of physical discipline. Yukta ahara viharasya युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Krishna says, if you do these 3 things, yukta ahar means you eat properly, not too much, not too less. Yukta vihar means you keep yourself active, don't keep yourself inactive. असं म्हणतात, the body stays healthy by being restless, and the mind stays healthy by staying peaceful. And today our situation is our mind has become restless and our body has become still. That is why there are many problems. So yukta ahar is important, yukta vihar is important, and the last point which Krishna mentions in the Gita is yukta swapna, किंवा मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो योग्य प्रमाणात झोप. So generally this is not emphasized so much. Ahar is emphasized, vihar is emphasized, but swapna is also important. So चांगली झोप घेणे, चांगला आहार करणे, चांगले कष्टाळू काम करणे, आणि जीवनामध्ये थोडासा विहार करणे, की कधी काही आपण एकटेपणामध्ये कुठे काही चालायला गेलो, वॉकिंग केलं थोडंसं, all this is very important and this constitutes physical discipline. The next component is intellectual discipline. Intellectual discipline म्हणजे it is said experience is a good teacher but only fools learn from it. So where do intelligent people learn from? Intelligent people don't learn from experience. Intelligent people learn from the experience of somebody else. So if you refer to some ancient books of knowledge, if you refer to Ramayana, if you refer to Gita, if you refer to Bhagavatam, you can see certain basic principles that are mentioned in these books which were true 5,000 years back, which were true lakhs of years back, they are true even today. आजही खरा बोलणारा व्यक्ती सगळ्यांना प्रिय आहे. आजही प्रामाणिकपणे आपण दिलेलं काम करणारा व्यक्ती आजही सगळ्यांना प्रिय आहे. कदाचित आपण स्वतः आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या संबंधांमध्ये एवढं फारसं खरं नाही बोलत, आणि कुठेतरी आपल्याला जर कोणी विचारलं की अरे तुम्ही तर स्पष्टपणे खोटं बोलताय, आपण म्हणू काय करणार, काळाची गरज आहे, समाजामध्ये आता राहायचं असेल तर थोडं खोटं तर बोलायलाच लागतं.
Although we will justify speaking false lies, but if we have somebody working in our hospital who speaks lies, we are uncomfortable with it. So if you are uncomfortable with somebody who speaks lies, can you imagine how people around you are also uncomfortable with somebody who speaks lies, which also includes you, includes me also. काही काही परिस्थितीमध्ये मला पण नकळतपणे बोलावं लागतं. So intellectual discipline means not taking decisions based on feelings, not taking decisions based on what he is saying and she is saying. Intellectual discipline means taking decisions in life, at least the core decisions in life, based on ancient books of knowledge. त्यांनी काय म्हटलंय की जीवनामध्ये कशाला प्राधान्य द्यायचं, त्याला आपण जेव्हा जीवनात प्राधान्य देतो, दॅट इज कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल डिसिप्लिन, not based on ever changing opinions of newspapers and magazines and films and television series. Then there is something called as emotional discipline. So for a moment, close your eyes and think of your best friend. And that best friend is so close to you that he or she knows all the secrets about you. And don't worry, that person will not reveal those secrets to anybody. But the point is, because that person knows your secrets, that person has a potential to protect you, and that same person has a tremendous potential to also harm you. ज्याला आपल्या जीवनाचं सगळं काही माहितीये, मला काय आवडतं, मला काय नाही आवडत, सगळं काही माहितीये, त्याच्याकडे तेवढं जास्ती पोटेन्शियल आहे. यू नो हू दॅट इज? दॅट इज अवर माइंड. Our mind exactly knows what irritates us. Our mind exactly knows what pleases us. So, in the Gita, in the first 6 or 7 shlokas, 6th chapter of the Gita, Krishna says, बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनैव आत्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत. He says, controlled mind is our best friend. And that same close mind, तोच जवळचा मित्र, if it is uncontrolled, then it can be our worst enemy. So emotional discipline means माझ्या नेहमी बदलणाऱ्या मनाला जे आवडतं त्यानुसार आपण आपल्या आवडीनिवडी चेंज नाही करायच्या. Even if somebody, is not really appearing to be very sweet in their dealings with me, but for a long long time they were my friend. अमुक अमुक व्यक्ती माझे मित्र होते खूप छान. आता इतक्यात त्यांच्या घरातली परिस्थिती बदलली असेल, त्यांची आर्थिक परिस्थिती बदलली असेल, तर त्यामुळे कधी कधी चिडचिड करतात कधी कधी कोणी लोक, किंवा लोकांच्या स्वभावामध्ये बोलण्यामध्ये कधी कधी एक फरक पडतो. What we do is we totally discount all the good things that that person has done for us, and we give a lot of importance to all the temporary things that are changed in the recent past. So we have to be having emotional discipline. Let us not give importance to the immediate change in behavior of our friends or our family members, but please keep in mind, वर्षानुवर्ष ज्यांनी आपल्याशी चांगले संबंध ठेवलेत, वर्षानुवर्ष ऐनवेळी जेव्हा महत्वाच्या वेळी आपल्याला मदत केली आहे, अशा व्यक्तींबद्दल चांगल्या सद्भावना ठेवणं हे इमोशनल डिसिप्लिन. अँड देन कम्स स्पिरिच्युअल डिसिप्लिन, दॅट व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप विथ गॉड. परमेश्वराशी आपलं जे नातं आहे ते आपण कुठल्या तत्वांवर आधारित केलंय, की स्वार्थावर केलंय? परमेश्वरा मला तुझ्याकडून हे पाहिजे, मला तुझ्याकडून हे पाहिजे, मला तुझ्याकडून हे पाहिजे, की आपण परमेश्वरला म्हणतोय न मागताच तू सर्व काही दिलंयस मला, आता मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो? What can I do for you? So is our relationship with God or some saintly personalities based on what they can do for us, or is our relationship based on what we can do for them? That will determine spiritual discipline. Now, some small tips for increasing the discipline aspect of our life. First, don't begin anything in life thoughtlessly. जीवनामध्ये आजपासून तरी असा एक निर्धास्त करू शकता, कुठलीही गोष्ट, कुठलंही कार्य, कुठलीही सवय, कुठलंही बोलणं न विचारपूर्वक मी करणार नाही. सो इवन इफ यू वॉन्ट टू मेक ए फोन कॉल आफ्टर दिस सेमिनार, थिंक ओव्हर इट. रात्री 10 वाजता फोन करणं गरजेचं आहे का? शुड आय गिव्ह माय सेल्फ सम फ्री टाइम फ्रॉम माय फोन? सो ऑल द टॉप पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे हॅव डिसाइडेड दॅट झोपायच्या 1 तास आधी फोन स्विच ऑफ करायचा. झोपेच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत फोन वापरणं
हे एकतर आपल्या ब्रेनसाठी चांगलं नाहीये, बिकॉज इट स्टेज ऍक्टिव्ह, बिकॉज युअर टॉकिंग टू समबडी, सो ऑल द फंक्शन्स आर ऍक्टिव्ह. फॉरगेट अबाउट द रेडिएशन पार्ट इज ऑल्सो व्हेरी स्ट्रॉंग. अँड त्याच्यामुळे स्लीपलेसनेस येतो, झोप लवकर येत नाही. So I can give so many examples, but any good habit, any decision you want to take in life, please take it very thoughtfully. आणि thoughtfully म्हणजे विचारपूर्वक. म्हणजे what are the advantages if I take this decision? What are the disadvantages if I take this decision? Believe me, we have stopped analyzing the good points and the bad points of our decisions. अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला ती सवय गेली आहे. आता आपण गृहीत धरलंय की असंच करायचंय, पटपट करायचंय, जरा वेळ नाहीये. एक तर आता धावपळीचं जीवन चाललंय. विचार करायला वेळ कुठे आहे? बट द मोर वी टेक थॉटलेस डिसिजन्स, द मोर वी हॅव टू पे प्राइस फॉर दॅट टुमॉरो. सो टुडे ऑनवर्ड्स, वॉट एव्हर लिटल थिंग्स यू डू इन लाईफ, please do it thoughtfully. So that will involve discipline of intelligence. And once you begin anything thoughtfully, प्लीज ऑलवेज टेक इट टू कम्प्लिशन. अर्धवट काही सोडायचं नाही. आज आपलं काय झालंय, विचार न करता आपण काहीतरी चालू करतो, नंतर लक्षात येतं की हे आपल्याला झेपणारं नाहीये, आपल्याशी हे काही शक्यता नाहीये करणं हे, अँड देन वी क्विट मिडवे. सो स्वीकारताना पटकन करणार आणि त्याच्या दुप्पट वेगाने सोडण्यामध्ये पण आपला वेग खूप वाढलाय. अँड इफ वी लीड अवर लाईफ बेस्ड ऑन क्विक ऍक्सेप्टन्स अँड मोर दॅन दॅट क्विकर रिजेक्शन, I can tell you one thing. We will never have self-confidence. We will never have faith in ourselves की जीवनामध्ये आपण काहीतरी महत्वाची जबाबदारी सांभाळू शकतो का. It is only through small decisions which we take thoughtfully. And because we have taken thoughtfully, we have analyzed, is it good for me? Is it having any negative impact for me? Then we have that determination to take it to the end. त्याला संपवावं लागेल. जे काम सुरू केलं ते संपवावं लागेल. ते जेवण असू शकतं, एका पेशंटला बघणं असू शकतं, एका बँकेमध्ये इन्व्हेस्टमेंट असू शकते, काहीही असू शकतं. But any decision you take it thoughtfully. Once you begin, you take it to completion. So if you decide, I will take it to completion, it involves discipline of mind and it involves discipline of body. So if you just take care of this point that is there on the screen, your discipline of intelligence, discipline of body, and discipline of mind, all three will increase. Next tip for increasing discipline in your life. Every month, select one activity from your daily schedule and spend time increasing its quality. So I have given you 3 examples. Physical discipline साठी थोडा एक्सरसाइज करणं गरजेचं आहे. This thing can never be overemphasized. ज्या घरामध्ये तुम्ही आता राहताय, wherever you are staying, लेट्स से उद्या सकाळी जेव्हा तुम्ही उठाल तेव्हा त्या भिंतीवर तुम्हाला एक क्रॅक दिसली, what will you do? Immediately you call some contractor and tell him, अरे देखो इधर क्रॅक कहाँ से आ गया? Then he will analyze if there is some extra load somewhere, whatever. कुठून तरी पेंट निघतंय, what will you do? You'll contact some contractor and say, हे सगळं पेंटिंग करून घे, हे चांगलं नाही दिसत आहे. जेवढं लक्ष आपल्या घराच्या भिंतीला, जेवढे लक्ष आपल्या घराच्या टाइल्सला आपण देतोय. So we want tiles to be changed, we want the color to be changed, we want the roof to be changed, we want very nice, beautiful looking lamps, and we upgrade our home so much. So according to the Gita, this body that we have is also a home. हे एका घरासारखं आहे, एका वास्तूसारखं आहे. ज्या वास्तूमध्ये आपण राहतोय किंवा आपल्या हॉस्पिटलची वास्तू थोडी जरी खराब झाली, आपण त्याला लगेच डागडुजी करतो, त्याला नेहमी चांगलं करतो. In one sense, this home or this is also our home. And if there is some problem with this, should we take care of this home also just as much we take care of this home, the physical home, the visible home? Unfortunately, आपल्या घराच्या भिंती, आपल्या घराच्या पेंट, आपल्या घराचे टाइल्स, आपल्या घराचं फर्निचरला आपण जेवढा वेळ देतो, तेवढं ज्या घरामध्ये आपल्याला राहणं गरजेचं आहे, त्या घराला आपण तेवढं महत्व देत नाही. सो प्लीज, ऑल ऑफ यू हू आर लिसनिंग टू दिस, please, my sincere request to you is, please give some time on a daily basis to some physical staying fit exercises, some twisting, some bending, some running, some jogging. This is very important. Or another example is, learn something new related to your profession. Maybe there is some new line of treatment that has come up, maybe there is a journal article that has come up, whatever, but give some time to upgrading yourself in your profession. So that is discipline of intelligence. And कधीतरी अधूनमधून
शाळेमध्ये तुमचे कोणी मित्र असतील, मैत्रिणी असतील. तुमच्या कॉलेजमधले MBBSच्या वेळेस, MDच्या वेळेस कोणतरी मित्र किंवा मैत्रिणी असतील. 2 वर्ष झाले, 3 वर्ष झाले, काही कॉन्टॅक्ट नाही, काय करतायत माहिती नाही. जस्ट पिक अप दॅट फोन अँड गिव्ह अ कॉल. जस्ट रीच आउट टू पीपल. जुन्या आठवणी, जागृत मित्रांनी मदत केली असेल, कुठल्या मैत्रिणी मदत केली असेल. आय कॅन टेल यू, देअर इज सो मच फुलफिलमेंट when you call up somebody and that person says, "Oh, 6 महिन्याआधी पण मला तुझी खूप आठवण आली होती, पण माझ्याकडे तुझा नंबरच नव्हता आणि मी विचार करत होतो की कसं तुला फोन करायचा आणि आज तूच फोन केलास. चला भेटूया कुठेतरी." I can tell you there is so much connection that you feel because these people were in your life at one point of time very important. Of course, friends change, situations change, and so many other things change, but those memories will not change. I can tell you this because recently I met a friend after 16 years. So माझं इंजिनिअरिंग करताना माझा एक जो जवळचा मित्र होता. नंतर I walked on another path and he walked on another path. So we never met each other. But then somehow he found out my phone number, he called me and we met. And there was so much to share. आम्ही जे सोबत काही काही विचार केले होते, ते त्याच्यानंतरच्या 16 वर्षांमध्ये त्याला कसे कामी आले, त्याचे काय अनुभव आहेत आणि तेच विचार माझ्या काही कामी आले, माझे काय विचार आहेत. It was just such a wonderful discussion. It was such a fulfilling discussion. So in this way, calling out to somebody ज्याचा आपल्याला आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये काही फायदा होणार नाहीये. Instead of that, if you call some patient, then that patient will come to you, or that patient will refer some other patient to you or something like that. पण नाही. Invest in a long lost relationship. जे नातं तुटलंय त्या नात्याला जोडण्यासाठी spend some time. Your mind will say, अरे, spend some time earning more money. Spend some time doing something fruitful. No, I can tell you, the mind is also a very important component of our existence. And if our mind is not satisfied, even though we may be staying in a palace, the palace eats us. खूप छान समृद्ध घरात आपण राहत असू, पण आपलं मन जर अशांत असेल, तर मराठीमध्ये म्हणतात ते घर मला खातं. So please don't neglect discipline of the body, discipline of mind, and discipline of intelligence. And the last point which I want to mention is regularly giving charity to qualified institutions. Maybe you love cows, so give to some Goshala. Maybe you know some Anath Ashram and you want to help those orphans, so you give to Anath Ashram. Maybe there is a Vruddhashram. You go to that Vruddhashram and you give. Maybe you know some spiritual institution, you can give. Maybe you know some temple which is in need of some funds, you should give there. You know why? Because whatever we do in our life, it could be health, it could be our practice, whatever. फायनली ना या सगळ्या गोष्टींमागे आपला एकच हेतू असतो, पैसे कसे कमवायचे, पैसे कसे वाढवायचे, नवीन घर कसं घ्यायचं, नवीन गाडी कशी घ्यायची. अँड एव्हरीथिंग दॅट वी डू इन अवर लाईफ इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन वन फॅक्टर, दॅट इज मनी, मनी, मनी. आपण एक्सरसाइज का करणार? एक्सरसाइज करायला पाहिजे म्हणून नाही करणार. त्या मित्राने एक्सरसाइज नाही केलं, मग त्याला काहीतरी हेल्थ प्रॉब्लेम्स झाले आणि 2 लाख रुपये खर्च झाले त्याच्या हॉस्पिटलमध्ये. मग आपण जर एक्सरसाइज केलं तर आपले 2 लाख रुपये वाचतील. त्याच्यासाठी आपण एक्सरसाइज करणार. अवर एक्सरसाइज इज फॉर मनी, अवर रिलेशनशिप्स आर फॉर मनी, अवर एव्हरीथिंग दॅट वी डू इज फॉर मनी. आपण त्याच लोकांना फोनवर कॉल करणार ज्यांच्याकडून आपल्याला आर्थिक फायदा होतो. सो समवेअर वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दिस मनी माइंडेडनेस. पैसे, 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 पैसे. जेव्हा आपण हे लक्षात येतं की पैशांनी आपण वस्तू विकत घेऊ शकतो, पण कोणाच्या भावना किंवा कोणाचे चांगले शुभेच्छा आपण कधी विकत घेऊ शकत नाही. लाच देऊन शुभेच्छा कधी विकत घेऊ शकत नाही आपण. सो फायनली व्हॉट यू नीड इज a good heart. If you have a good heart, then people are willing to sometimes spend money for you. You don't even have to earn money if you have a good heart. So in this way, sometimes when we give in charity, it takes us out of that chakra view of money mindedness. नेहमी पैशांचा विचार करता करता सकाळ, दुपार, संध्याकाळ we lose track of what is actually valuable in life. So one aspect of discipline is ज्याच्यासाठी मी सकाळपासून धावतोय, दुपारभर उभा राहतोय आणि संध्याकाळी लोकांशी बोलतोय, त्याच्यातला काही भाग, इफ आय सी, गॉड इज द रिअल सप्लायर.
and I am just a trustee. मी विश्वस्त आहे, मी मालक नव्हे. So any trust that is formed, the trustees don't control that money. The trustees have to sit for a meeting and the trustees have to discuss, can we spend money of the trust for this purpose? And out of 5 trustees, 6 trustees, 7 trustees, if the majority are in favor, then that decision will be taken. But only if one person wants to spend, he cannot spend. So similarly, when we see, I am a trustee, I am not the owner. Actually, God is the owner of everything. And when we give in charity on behalf of the owner, मग आपण जेव्हा चॅरिटी देऊ, आपण जेव्हा काही दान करू कुठे आपल्या आपापल्या परीने जेवढं शक्य होईल तेवढं, 100 रुपये महिन्याला द्यायचे असेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही, पण एक सवय लागते देण्याची आणि हे बघण्याची की एकेकाळी जेव्हा माझ्याकडे काही नव्हतं तेव्हा परमेश्वरांनी मला दिलंय, तर माझ्याद्वारे जर तेच परमेश्वर मला याला द्यायला जर प्रेरणा देत असेल तर त्याच्यामध्ये काय चुकीचं आहे. सो वेन वी गिव्ह सम चॅरिटी देन इट इन्व्हॉल्व्स डिसिप्लिन ऑफ माइंड अँड डिसिप्लिन ऑफ इंटेलिजन्स, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल से, अरे पैसे देऊ नको, काही गरज नाहीये, हे लोक पण काही नीट वापरणार नाहीयेत. आणि तिथे नाही का त्या अनाथाश्रमामध्ये नाही का काहीतरी घोळ केला होता, तर एवढे तुझे महत्वाने मेहनतीने कमवलेले पैसे आहेत आणि ते कुठेतरी चुकीच्या ठिकाणी देतोयस, त्याच्यापेक्षा स्वतःसाठी नवीन तू चपला घे. पण आपल्याकडे किती चपला आहेत, आपल्याकडे किती काय काय सगळं आहे, त्याच्यातून समाधान मानून ज्यांच्याकडे एकही चप्पल नाहीये त्यांना चप्पल देण्यामध्ये जो एक समाधान मिळतो, त्यांना चप्पल देण्यामध्ये जो आपल्याला एक आत्मिक आनंद मिळेल, तो अनुभवण्याची नितांत गरज आहे आपल्याला. सो this is what I feel is important for us, and this is something realistic. When we do this, this is how we change our mind, this is how we change our intelligence, this is how we change our body and discipline it. And in this way, if we do it regularly, I'm sure slowly आत्मसंयम जेवढा वाढेल तेवढ्या आपल्या जीवनाची गाडी आपण वेगाने पळवू शकतो. So I'll stop here. I'm giving the facility to everyone to unmute yourself and ask questions. If you have any questions, you can unmute and ask. After this seminar, on this group, I will post a small video. And this is about 3 rocks. One rock is kept for 15 years. Another rock is kept for, I guess, 10 years. And another rock is kept for 30 years. असे 3 दगड शेजारी शेजारी ठेवले, 10 वर्ष, 15 वर्ष आणि 30 वर्ष. आणि त्याच्यावर थेंब 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 पाणी पडतंय. जास्ती काही अशी मोठी धार नाही त्याला काही. टप 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 असं पाणी पडतंय. आणि 10 वर्षापासून ज्या दगडावर ते टप 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 पाणी पडतंय त्याच्यावर त्या नाजूक कोमळ अशा पाण्याने पण फरक पडलाय. त्याच्यावर असे चिरे पडले. त्याच्यापेक्षा थोडे खोल चिरे 25 वर्षापासून ज्याच्यावर पाणी पडतंय त्याच्यावर पडलेत. आणि 30 वर्षापासून ज्याच्यावर पाणी पडतं त्याच्यावर अजून पडलंय. सिंपल वॉटर. इट इज नॉट ऍसिडिक वॉटर, इट इज नॉट अल्कलाइन वॉटर, सिंपल वॉटर विच वी ड्रिंक. बट 10 वर्ष टप 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 दगडावर पडल्यामुळे त्या दगडावर पण ते येतं. सो आय वॉज थिंकिंग डिसिप्लिन इज सो इम्पॉर्टंट. Discipline is not about what big things you do, but discipline is about what small things you do, but over a sustained period of time. वर्षानुवर्ष लहानशी गोष्ट जेव्हा आपण करत राहतो त्याचा पण काय परिणाम होतो हे आपण त्या व्हिडिओ मधून बघूया. तर आजचा हा सेमिनार झाल्यानंतर मी लगेच आपल्या ग्रुपवर तो व्हिडिओ टाकणार आहे, मग तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रिया त्याच्यावर देऊ शकता. कोणाला जर काही प्रश्न असेल तर आपण प्रश्न विचारू शकता. Hariom sir, actually I was about to ask you about the consistency, because many times we start with so many activities day to day life मध्ये, पण हल्ली खूप साऱ्या गोष्टी पूर्वी इतकं नाही, पण डिजिटल वर्ल्ड मुळे खूप साऱ्या गोष्टींना एक्सपोजर होत आहे, खूप सारे आध्यात्मिक व्हिडिओज आपण पाहतो, काही वाचनात पण येत आहे. आणि वी आर ट्राईंग आवर लेवल बेस्ट टू इम्बाइब ईच अँड एव्हरीथिंग, बट मेनी टाइम्स वी हॅव बीन हॅमर्ड विथ सो मेनी थिंग्स ॲट द सेम टाइम. सो खूपदा असं होतं की मला हे हवंय का ते हवंय का ते हवंय. सो हाऊ डू वी डिसाइड व्हॉट इज द राईट थिंग फॉर मी, अँड हाऊ डू यू मेंटेन युअर कन्सिस्टन्सी रिगार्डिंग दिस? सो उकळत्या पाण्यामध्ये, समजा एका भांड्यामध्ये उकळतं पाणी आहे, त्याच्या बुडाला काय आहे ते कधीच कळणार नाही आपल्याला, बिकॉज देर इज सो मच एनर्जी देअर अँड देर इज सो मच bubbles that are coming up. You can't see what is there at the base. Just switch off the heater, switch off the flame, and allow that water to cool, and things settle down, and you can see what is at the base. Similarly, in our mind,
देयर इज अ कॉन्स्टंट बर्नर ऑफ डिझायर्स. इच्छा एवढ्या जागृत करतायत, ऍडव्हर्टाइजमेंट असू दे, सिनेमा असू दे, आपण जे वाचन करतो ते असू दे, कॉन्स्टंट बर्नर, ह्या इच्छा त्या इच्छा. अँड देयर इज सो मच एनर्जी दॅट इज क्रिएटेड इन अवर माइंड. जसं ते बुडबुडे येतात ना वर, सो यू कांट सी व्हॉट इज इनसाइड. Sometimes you have to take some time off, just for some time switch off your phone, sit down, and as I mentioned, when you are not a very big, huge, successful medico, when you are a simple person just passed out of college, आणि बऱ्याच अपेक्षा होत्या, बऱ्याच आकांक्षा होत्या, बरेच काय काय गोष्टी होत्या की मी जीवनात असं करीन, मी जीवनात असं करीन. इफ पॉसिबल, राईट इट डाऊन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. हे ना मानसिक गोष्टी आहेत ना, ह्या कधी पुसल्या जातील माहिती नाही आपल्या मनाच्या पाठीवर. So please think, please go back 15 years back, 20 years back when you passed out, when you graduated, when you completed your post graduation, and write down what was the goal of your life. काय गोष्टी महत्वाच्या होत्या आणि त्या गोष्टी आजही किती महत्वाच्या आहेत याचे थोडं आत्मपरीक्षण करा. आणि जर त्यामध्ये लक्षात आलं, नकळतपणे त्यावेळेस ज्या महत्वाच्या गोष्टी होत्या त्या मागे गेल्या आहेत आणि नवीनच गोष्टी काय काय मासिकातून आणि इथून तिथून आल्या आहेत. सो आय थिंक यू कॅन रिऑर्गनाइज युअर प्रायोरिटी लिस्ट. But priority list cannot be made based on what I feel today, because what I feel today is so much fluctuating and so much changing. पण जेव्हा एवढ्या सगळ्या मीडियाचा, मास मीडियाचा किंवा सोशल मीडियाचा आपल्यावर मारा नव्हता, त्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये काय महत्वाचं होतं हे जर आपण थोडं मनन केलं, याच्यावर थोडं जर आठवण केली आणि ते जर लिहून काढलं, आय कॅन अश्युअर यू, त्या प्रायोरिटी लिस्टमध्ये व्हॉट पीपल थिंक अबाउट मी वॉज नॉट देअर. What is fashionable in the world was not there. What was important at that time was what will give me satisfaction. मला समाधान कशात मिळेल, मला जीवनामध्ये काहीतरी इतरांसाठी करण्याची एक भावना, कॉन्ट्रीब्युशनची भावना कशाने येईल, हे सगळं आपण तेव्हा लिहिलं होतं. पण काळाच्या प्रभावाने, समाजाच्या प्रभावाने सगळं बदलत असतं. सो समटाइम्स इट इज गुड टू गो बॅक टू द बेसिक्स. So priority list, needs to be prepared based on who we were originally when we were so-called not successful, when we were not so much exposed to social media, when we were not so much exposed. At that time we were exposed only to our sincere heart. प्रामाणिक हृदयाला एक्सपोजर होता तेव्हा. तेव्हा जे महत्वाचं होतं त्याला जर आपण लिहून काढलं तर आपल्याला नक्की मदत होईल. Well advised, sir. I'll try this. Thank you. Thank you. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभूजी, ऍक्च्युली डिसिप्लिन, आपण एखादं छोटं जरी डिसिप्लिन बाळगायचं म्हटलं तरी पण स्लोली व्हॉट वी डू, वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम अदर्स. आणि मग त्याच्यामध्ये किंवा इव्हन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स ऑल्सो. आणि मग त्याच्यामध्ये जर ते सॅटिस्फाय नाही झालं, देन आपली चिडचिड होते किंवा वी फील इमोशनल setbacks. So how to manage all these things? So very nice question. अशा वेळेस. So very nice question. Yeah. So yes, yeah. yes. तो mute करतो just. Okay. So discipline, when it is enforced on myself, then it remains discipline. शिस्त जेव्हा आपण इतरांवर वापरतो तेव्हा ती मग हिंसेमध्ये परिवर्तित होते. If I have some rules, what time I take breakfast, what time I take lunch, what time I take dinner, it is for me. It is discipline. It is self-discipline. When I enforce my times of taking breakfast, my times of taking lunch on somebody else, then that becomes violence. तर सोपं उदाहरण आहे. त्याच प्रकारे जीवनामध्ये कुठल्या गोष्टींना वर्चस्व देणं याचे माझे काही मत आहेत. आय फील these things should be given lot of importance in my life. When I enforce those same views on anybody else, then it is no longer discipline, then it becomes violence. मला अमुक अमुक गोष्ट खूप खूप महत्वाची वाटते आणि मी त्या दिशेने झटतोय, पण गरजेचं नाही की तेच विचार, तेच मत दुसऱ्यांचे पण असावेत. सो वेन वी टॉक ऑफ डिसिप्लिन, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज डिसिप्लिन इज ऑलवेज फॉर द सेल्फ. डिसिप्लिन इज नेव्हर फॉर अदर्स. फक्त कोणी शाळेमध्ये जर शिक्षिका असतील, शिक्षक असतील किंवा कोणी प्राध्यापिका असतील, त्यांना अधिकार आहे इतरांना शिस्त लावण्याचा.
बाकी तुम्ही आम्ही जे लोक आहोत, इवन आय डोंट हॅव एनी अधिकार टू डिसिप्लिन समबडी. I can suggest, I can request. Only teachers have that adhikar to their bona fide students. So first thing is discipline is for the self, discipline is never for others. I mentioned one point. आजपासून जीवनामध्ये विचार न करता, आवडतं म्हणून, यांनी सांगितलं म्हणून, त्यांनी सांगितलं म्हणून, अशा प्रकारे कुठलेही निर्णय घेऊ नका. प्लीज टेक ऑल युअर डिसिजन्स व्हेरी थॉटफुली. सो इफ यू ऍक्च्युअली टेक ए थॉटफुल डिसिजन, मग तुम्ही जे म्हणाले ना की काही दिवसांनी जेव्हा अपेक्षा भंग होतात तेव्हा चिडचिड होते, त्याचं प्रमाण कमी होईल. बिकॉज टुडे ऑनवर्ड्स यू टेक ए डिसिजन थॉटफुली. जर मी असं केलं याचा माझ्यावर काय प्रभाव होईल, जर मी असं केलं याचा इतरांवर काय प्रभाव होईल. असं वाटतंय की सध्या ही वेळ योग्य नव्हे, किंवा सध्या ही वेळ आहे 10 पाऊल घेण्याची वेळ नाहीये, 2 पाऊल घेण्याची वेळ आहे. या दिशेने, दिशा बरोबर आहे पण 2च पाऊल घेतो मी. सो इन दिस वे वेन यू टेक डिसिजन थॉटफुली, तराजू असतो ना, त्या तराजूवर दोन्ही बाजू आपल्याला मोजमाप करायला लागेल. असं केल्याने चांगल्या गोष्टी काय घडू शकतात, असं केल्याने आपल्याला त्रासदायक गोष्टी काय घडू शकतात. इन दिस वे it is not that our decisions will be perfect, but it is that whatever results happen of our decisions, we will be able to handle it. जर विचारपूर्वक निर्णय घेताना आपण विचार केलाय की असं असं केल्याने असे असे चांगले परिणाम होतील, आणि ते जेव्हा चांगले परिणाम होतील तेव्हा गर्व नाही येणार. तेव्हा वाटेल की नाही, विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता, त्याच्यावर फार मनन केलं होतं, 1-2 लोकांचा सल्ला पण घेतला होता, तेव्हा कुठे हा निर्णय घेतला. म्हणजे याचं जे यश आहे ते मी विचारपूर्वक निर्णय घेतला त्याला जातोय. आणि जेव्हा विचारपूर्वक निर्णय घेतला, प्रयत्न केला, तेव्हा हेही दिसलं की असा निर्णय केल्याने असे असे गोंधळ होऊ शकतो, इथे इथे तोटा होऊ शकतो. आणि ऍक्च्युली काही काळाने ते तोटे होतात, ऍक्च्युली त्या काही काळाने तसे गोंधळ होतात. तेव्हा because you already knew, you already anticipated की हा गोंधळ होणार आहे, you are more ready to handle those problems. You are not bold. Even if you are successful, you don't become proud, overwhelmed. You say, okay, असं असं होणार होतं तर झालं, ठीक आहे. सो मग चिडचिड की माझे प्रत्येक निर्णय यशस्वीच आहे, जर मी असा निर्णय घेतला काय प्रॉब्लेम, 2-3. सो लेट अस बी प्रिपेअर्ड फॉर सक्सेस और फेलियर. ऍटलीस्ट ती चिडचिड होणार नाही, आणि वी आर लिडिंग अवर लाईफ इन अ व्हेरी रिअलिस्टिक वे. दुसऱ्यांवर दोष नाही करणार. तुमच्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये त्रास झाला, तुमच्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये अपयश मिळालं, तुमच्यामुळे असं झालं. ऍटलीस्ट वी नो घेतले, पण जे काही मिळेल यश किंवा अपयश त्यासाठी जबाबदार मी. So you're more relaxed. You are not getting agitated every day. So 2 things: discipline is for self. When I do it for others, it becomes violence. Second thing is, if you take your decisions thoughtfully, whatever happens, you are more aware of it. You are more ready for it. It does not catch you by surprise. अकस्मात काही होत नाही. Thank you. Thank you Thank so you. much. Grateful to all of you.